शांति 19/4/24 महावाक्य मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा आसीचंती सारा दुनियार हाहाकार को दूर करी जय जयकार करिबा पाई। पुराना दुनिया रे हाहाकार हेउछि, नुआ दुनिया रे जय जयकार हेब। आज बाबांकर प्रश्न अछि केउं प्रकारर ईश्वरीय नियम रहिछि जहाद्वारा गरीब ही बाबांक ठारो संपूर्ण संपत्ति नेउछंती, साहुकार नहीं पारु नाहंती। केउं प्रकारर ईश्वरीय नियम रहिछि जहाद्वारा गरीब ही बाबांक ठारो संपूर्ण संपत्ति नेउछंती, साहुकार नहीं पारु नाहंती। उत्तर, ईश्वरीय नियम हेला पूरा भिकारी होई जाओ। जहा किछि भी तुम पाखरे रहिछि ताकू भूली जाओ। तेबे गरीब पिला माने सहजरे सब किछि भूली जाउछंती, किंतु साहुकार जेउ माने निजकू स्वर्गरे अछंती बोली भाबुछंती सेमाने बुद्धिरु किछि भी भूली पारु नाहंती। सेथिपाई जेउ मानकर धन दौलत मित्र संबंधी मने रही थांती सेमाने सच्चा जोगी होई पारिबे नाही। सेमानकू स्वर्ग दुनिया रे उच्च पद मिली पारिबो नाही। ओम शांति। मिठा मिठा निश्चय बुद्धि संतान माने ए कथा भल भावरे जानिछंती। सेमानकर पक्का निश्चय रहिछि जे बाबा आसीछंती सारा दुनियार झगड़ा तुटाइबा पाई। जेउ माने बुद्धिमान चतुर संतान सेमाने जानिछंती बाबा एही शरीर रे आसीछंती, जहाँकर नाम मध्य हेउछि शिव बाबा। से काहेकि आसीछंती? हाहाकार को दूर करी जय जयकार करिबा पाई। मृत्यु लोकरे केते झगड़ा इत्यादि हेउछि, तेबे समस्त को हिसाब किताब चुक्त करी जीवाकू हेब। अमर लोकरे झगड़ार कोनोसी कथा नाही। एठारे केते हंगामा लागी रहिछि, केते कोर्ट जज आदि रहिछंती, गंडगोल लागी रहिछि। विदेश रे मध्य हाहाकार चलिछि। सारा दुनिया रे बहुत गंडगोल चलिछि। एहाकु ही कुहा जाउछि पुराना तम प्रधान दुनिया। एठारे आवर्जना ही आवर्जना भरी रहिछि, जंगल ही जंगल रहिछि। समस्तंकर बाबा ए सबको दूर करिबा पाई आसीछंती। वर्तमान पिलामानंकु बहुत चतुर बुद्धिमान हेबाकू पड़िबो। जदि संतान मानक मध्यरे भी लड़ाई झगड़ा लागी रहिबो तेबे बाबांकर सहयोगी किपरि होई पारिबे? बाबांकु तो बहुत सहयोगी संतान दरकार, जे कि बहुत चतुर बुद्धिमान होइथिबे। सेमानक मध्यरे कोनोसी प्रकारर गंडगोल नथिबो। ए कथा मध्य पिलामाने बुझुचंती जे एहा हेउछि पुराना दुनिया। एठारे अनेक धर्म रहिछि। एही दुनिया मध्य तम प्रधान विकारी होई जाइछि। वर्तमान सारा दुनिया पतित होई जाइछि। एही पतित पुराना दुनिया रे केवल झगड़ा ही झगड़ा लागी रहिछि। ए सबको दूर करी जय जयकार करिबा पाई बाबा आसीछंती। प्रत्येक जानिछंती जे एही दुनिया रे केते दुख एवं अशांति रहिछि। सेतिपाई चाहुचंती विश्व रे शांति हेउ। एबे सारा विश्व रे कोनोसी मनुष्य किपरि शांति स्थापन करि परिबे? बेहदर बाबांकू माटी गोड़ी सबुठारे बाबा कहउचंती बेहदर बाबांकू माटी गोड़ी सबुठारे रहिछंती बोली कहि देउछंती। एहा मध्य खेल अटे। तेणु बाबा पिला मानकू बुझाउछंती एबे जागी उठ, बाबांकर सहयोगी हुओ। तुमको बाबांक ठारू निजर राज्य भाग्य नेबार अछि। कम नुहे, सेठारे असरंती सुख रहिछि। बाबा कहउचंती मधुर संतान माने ड्रामा अनुसारे बाबा तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली करिबा पाई आसीचंती। भारत रे एही लक्ष्मी नारायण राजत्व करुथिले।
ଏହି ଭାରତ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ୍ରେତାକୁ ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବହୁତ ହାହାକାର ହେବାର ଅଛି। ବାବା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ହାହାକାର ହେବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଘିଅର ନଦୀ ବୋହିବ, ଯାହାକୁ କ୍ଷୀରସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରି ପୁଣି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଠାରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଢାଳିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ମଧ୍ୟ ମହିମା ରହିଛି ଯେ ସେଠାରେ ଘିଅ ଦୁଧର ନଦୀ ବହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦାସ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ତୁମେ ମହାରାଜା ହେବ। ସାରା ପ୍ରକୃତି ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବ। ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ଅଦିନରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ନଦୀ ଉଛୁଳିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉପଦ୍ରବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ଉପଦ୍ରବ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇ ରହିବେ, ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ଶାକାହାରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଗାଉଁଲି ପିଲା, କୃଷ୍ଣ ତ ଗାଉଁଲି ପିଲା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ କେତେ ଧୋକା ଖାଇ ପଇସା ବରବାଦ କରିଛୁ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ପଇସା, ରାଜ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଥିଲି, ତୁମେ ପୁଣି କ'ଣ କଲ? ବାବା ତ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ଚକ୍ର ଅଟେ। ଯାହା କିଛି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା କର। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସାହୁକାରମାନେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ହିଁ ସେଠାରେ ସାହୁକାର ହେବେ। ସାହୁକାରମାନେ ଗରିବ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ପଦ୍ମପତି ରହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହେବେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରୁ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଅ, ପୁରା ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଅ। ଆଜିକାଲି ତ କିଲୋଗ୍ରାମ, କିଲୋମିଟର ଆଦି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାହାର କଲେଣି। ଯିଏ ରାଜା ହୋଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ବିଦେଶର ନକଲ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଆଦିରେ ଦେଖ ବିନାଶ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ବହୁତ କରିବାରେ କେତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ବୋମା ଆଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି ବିନାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲା ବାଲା କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି।
ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କରିଲେ ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପାଇ ପଇସା ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ଆଜିକାଲି କାଗଜର ନୋଟ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁନାର ମୋହର ହେବ। ସେଠାରେ ସୁନାର ମହଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୋହରର ସେଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯେପରି ସବୁକିଛି ମାଗଣା, କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଭୂମି ହେବ। ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଫଳରସ ଆଦି ପିଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ କୌଣସି ଗଛ ଆଦି ନାହିଁ, ନା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ କୌଣସି ଗଛ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି। ତେବେ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଆଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ତ ଧରିତ୍ରୀରେ ହୋଇଥାଏ, ନା କି ଆକାଶରେ। ଯଦିଓ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ଵ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ପୋଲାର ବା ଶୂନ୍ୟ। ଯେପରି ତାରକାମାନେ ଆକାଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାଅ। ତାରକା ତ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ରୂପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ କାହାକୁ ତୁମେ ଧାରଣା କରାଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାଠ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯିବ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଦେଖିନାହଁ। ଅନେକ ସନ୍ତାନମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କିପରି ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇଥାଏ, ସେଠାକାର ଭାଷା କ'ଣ, ସବୁକିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ସେହିମାନେ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ବାବା କହିଲେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ସେହିମାନେ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଧନ ଦୌଲତ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ? ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀମାନେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାବା ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲର ବଗିଚା ତିଆରି ହେଉଛି। ଏମିତି ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି 10-15 ବର୍ଷ ଜ୍ଞାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅରଖ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମମା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଣି ଆସୁଥିଲେ, ଡ୍ରିଲ୍ କରାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା କନ୍ୟାମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ହେଉଛି ମାୟା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଲଢ଼େଇ, ଗୁପ୍ତ ତୋଫାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ତୁମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ହାର ଜିତର ଡ୍ରାମା। ତୁମର ଲଢ଼େଇ କୌଣସି ହତିଆର ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ। ଭାରତର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଭଳି ହେଉଛ, ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା କେହି ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହାର ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2 ଜଣ ବିଲେଇ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ଲହୁଣୀ ତୃତୀୟ ଜଣକୁ ମିଳିଗଲା। ତେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। କନ୍ୟାମାନେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି।
କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ରୂପୀ ଲହୁଣୀ ନେଉଛ। ରାଜତ୍ୱ ପାଇଁ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଚୀନରୁ ହାତୀ ଦାନ୍ତର ଜିନିଷମାନ ଆସୁଥିଲା। ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ କାଚର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ତ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାକ କାନ ଆଦି କଣା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାକ କାନ ଫୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମାୟା ଏପରି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାକ କାନ କାଟି ଦେଉଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଶରୀର ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ଆଦି ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଏସବୁ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି କି ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନରରୁ ନାରାୟଣ ଅଥବା ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଭକ୍ତମାନେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗାୟନ ରହିଛି ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ନାରୀ ସର୍ବଦା ନାରୀ ହୋଇ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବ। ନା, କେବଳ 2 ଥର ନାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ, ଅଧିକ ନୁହେଁ। ମାତାମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା ରକ୍ଷା କର। ଆମକୁ ଦୁଃଶାସନ ବିକାର ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବେଶ୍ୟାଳୟ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଏ। ବେଶ୍ୟାଳୟ ରାବଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଶିବାଳୟ ଶିବ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଭକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଦିଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି
ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ତ କାଲିର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ବୁଝାଇବି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଇସାରାର ପାଠ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖିଟପିଟ ନଥିବ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖିଟପିଟ ନଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖି ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମୂଲ୍ୟହୀନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟାଇ ପୁରା ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଧନ ଦୌଲତ ଆଦି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଧନ ଦୌଲତ ଆଦି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ, ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାରା କରିଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ଭବ। ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାରା କରିଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ଭବ। ବିସ୍ତାର, କେହି କେହି ପିଲା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂଗଠନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବି ନାହିଁ ତ, ତେଣୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସଂଗଠନକୁ ଡରି ଦୂରେଇ ରହିବ, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର କୁହାଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାରା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଆତ୍ମାର ସଙ୍ଗ ବା ଗୁଣ ବା ବିଶେଷତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେପରି ଆକର୍ଷିତ କରୁନଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ କର୍ମଯୋଗୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ବାବା କହିଲେ, କୌଣସି ଆତ୍ମାର ସଙ୍ଗ ବା ଗୁଣ ବା ବିଶେଷତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେପରି ଆକର୍ଷିତ କରୁନଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ କର୍ମଯୋଗୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ହୁଅ, ବାମ ହାତ ନୁହେଁ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ହୁଅ, ବାମ ହାତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।